محمد وآل محمد بلند کر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد امام زمانہ بلند کر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. Raggi, shuffle. Alves, come off the ball, shuffle. You're gonna end up in hospital. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری 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 نعرہ ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات Fatiha. اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر المعروف من غیر رویہ الخالق من غیر ربیہ الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماع ذاتو ابراج ولا حجب ذاتو ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج بسم اللہ ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو وجاج ولا ارض ذات نہاد ولا خلق ذو اعتماد ذالک مبتدئ الخلق ووارثہ والہ الخلق ورازقہ الصلاۃ والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی الطاہری ماشاءاللہ سید البری السراج المضیء الکوكب الدری جیو البشیر النذیر السراج المنیر الطہر الطاہر الدر الفاخر العلم الظاہر البحر الزاخر واہ واہ المنصور المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد وعلى سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر مشبر بسم قاسم اللہ شعبہ والسفر الاشجاع المتین الامام المبین الاشرف المکین مقتطع دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب طالب امام المشارق والمغارب مولانا امیر المومنین علی ابن ابی طالب وعلى سيدة النساء الإنسية الحوراء أم الأئمة النقباء النجباء بنت خير الأنبياء الطاهرة المطهرة البتول الأزرع الصديقة بالأقوال الرضية بالمقالة المرضية بالدلالة الرازية بالعدالة سيدة النسوان حبيبة حبيب الرحمن فاطمة الزهراء ورحمة الله على ومنكر فضائلهم ومساعدهم وجلالتهم وفضائلهم وفضيلتهم وولايتهم وفتحهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى صلوات عزاداران سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام بتصدق نالین جناب سید آپ سے اسی آیہ مبارکہ کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے. بسم اللہ تمام ہم تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور تعظیم تکریم سلام اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے لیے. بسم اللہ یہی آپ کی خدمت میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ ہر کوئی لائق احترام نہیں ہوتا ہے. لائق تعظیم بننے کے لیے
اہل بیت کے دروازے سے متمسک ہونا پڑے واہ گا. واہ 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 بے شک ایک نہیں بہت ساری دلیلیں ہیں. کعبہ پہلے سے تھا، لائق تعظیم نہ ہوا جب تک تیرا رزق آنے والا. لائق تعظیم نہیں ہوا جب تک تیرا رجب کو آنے والا نہیں آ گیا. آدم کا پتلا تیار ہو گیا مگر سجدہ نہیں کرایا گیا جب تک پیشانی میں پنجتن کے نور. اب دیکھیں جب تک ان سے متمسک نہیں ہوئے اس وقت تک لائق احترام اور لائق تعظیم نہیں بنے. باب حتہ پہلے سے تھا لیکن سجدہ نہیں کروایا گیا. جب اس پر پنجتن کے نام تحریر ہوئے اللہ نے کہا سجدہ کرنا پھر اندر آنا. تو تعظیم احترام جو بھی جس کا بھی ہوگا وہ اہل بیت کی وجہ سے ہوگا، اہل بیت کے سبب سے ہوگا. اگر اہل بیت اس کے دل میں نہیں بستے ہیں تو وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ اہل بیت کو جو بھی دشمن بن جاتا ہے، جو بھی اہل بیت کو چھوڑ دیتا ہے، وہ ظاہراً تو زندہ ہوتا ہے لیکن باطناً وہ چلتی پھرتی لاش ہے. چلتی پھرتی وہ لاش ہے. اہل بیت کو چھوڑ کے کوئی زندگی نہیں ہے. اہل بیت کو چھوڑ کے کوئی زندگی نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ معصومین نے بھی فرمایا ہے کہ اہل بیت کو صرف یہ نہیں ماننا ہے کہ وہ ایک انسان ہے، وہ ایک بشر ہے، وہ ایک عبد ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. نبی نے فرمایا کہ اہل بیت کو سب سے افضل ماننا ہے. علی خیر البشر، سب سے، نبی کی حدیث ہے، سب سے افضل، تمام بشر سے افضل. نبی اب یہیں سے جڑ جائیے گا، تمہید میں وقت نہیں دوں گا آپ کا. میں اور کیجئے گا علی خیر البشر. نبی نے فرمایا کہ علی تمام جس کو بھی بشر کہا جائے گا، تمام بشر ان سب سے افضل ہیں. یہ نبی فرماتے ہیں کہ من ابا فقد کفر، جس نے اس بات کا انکار کر دیا وہ کافر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی سب سے افضل ہیں. جو نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا. اب افضل کا مسئلہ کیا ہے یہ میں بچوں کے لیے عرض کروں. افضل کا مسئلہ کیا ہے؟ نبی نے یہ نہیں کہا کہ علی علم میں افضل ہیں، یہ نہیں کہا کہ سخاوت میں افضل ہیں، یہ نہیں کہا شجاعت میں افضل ہیں، یہ نہیں کہا کہ کسی اور مرحلے میں کسی اور منزل پر افضل ہیں. نہیں، آواز دی علی بشر سے افضل ہیں. یعنی کلی بات ہو رہی ہے، پہنچ رہی ہے نا کلی بات. اب تھوڑا سا جڑ جائیے، ذہنوں کو اپنے جوڑیے گا اور بیدار رہیے گا، تھوڑا سا جڑے رہیے گا. کلی بات ہو رہی ہے کہ اب جو بشر میں پایا جائے گا وہ سب کچھ علی میں ہوگا تو ہی تو افضل ہوں گے. نہیں، یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہماری بات ہو رہی ہے، آپ کی بات کہاں ہو رہی ہے. ہم لوگوں کو بشر کی تو سب سے نچلے طبقے کا نام ہے. بات تو میں ان کی کر رہا ہوں جو ابو البشر آدم ہے، نوح ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبیوں کی صفتیں ہیں وہ ایک طرف ہے، علی کی صفتیں ایک طرف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبیوں میں پایا جائے گا وہ سب علی میں موجود ہے. اب عیسیٰ مردے کو جلا رہے ہیں، علی کے پاس یہ اختیار ہو تو ہی افضل ہوں گے. مقبوض کو شفا دے رہے ہیں، یہ اختیار علی کے پاس ہونا چاہیے. ابراہیم پرندوں کو زندہ کر رہے ہیں، یہ اختیار علی کے پاس ہونا چاہیے. اور کر رہے ہیں دیکھیے، آپ نے اور ہم نے صرف علی کے اور اہل بیت کے ظاہر کو دیکھا ہے، ہم نے باطن پر غور ہی نہیں کیا ہے. دیکھیے دو رخ ہیں اہل بیت کے، ایک ہے ظاہر اور ایک ہے باطن. اب جملہ کہوں
सराहेंगे जुमले को, हवाले कर रहा हूं। एक है जाहिर, एक है बातिन, यही से पता करना है आप कितना आमादा है। एक है जाहिर, एक है बातिन। अली नमाज पढ़े, ये अली का जाहिर है। थोड़ा खुदा के लिए बेदार हो जाइएगा। अली नमाज पढ़ रहे हैं, ये अली का जाहिर है। अली खुद मोमिनों की नमाज है, ये अली का बातिन है। ये अली का बातिन है। अली मौला ने खुद कह रहे हैं ना सलातुल मोमिन, मोमिनों की नमाज कर रहे हैं। तो ये मौला अली का बातिन है। तो जाहिर खाली नहीं, बातिन को भी देखना है कि इनका बातिन क्या है। और तभी तो इसीलिए तफसीर बातिनी एक है तफसीर जाहिरी। तफसीर जाहिरी सबके लिए होती है, तफसीर बातिनी मोमिनों के लिए होती है, अली वालों के लिए होती है, ये सबके लिए नहीं होती तफसीर बातिनी। इसलिए कि तफसीर बातिन में वो कुछ है जो हकीकत है, और तफसीर जाहिरी वो है जिसे मुसलमान कबूल कर सके, सब मान ले। जिसके पास इतनी अक्ल है वो भी मान ले, जिसके पास इतनी है वो भी मान ले, और कर रहे हैं सब तस्लीम कर ले। लेकिन जो तफसीर बातनी होती है वो मासूम से होती है, वो मासूम से होती है तफसीर बातनी। और कर रहे हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे इमाम मासूम से पूछा गया, मौला आपके दादा का नाम कुरान में है? एक नाम मैंने अर्ज किया था, याद होगा। फिर पूछने वाला कहता है, मौला आपके दादा का नाम है? कहाँ है? का क्या नाम है? कब आजानु मिन अल्लाह। का मौला मैं दादा का नाम पूछ रहा हूँ, आप आयत क्यों पढ़ रहे हैं? आवाज दी आजानु मिन अल्लाह, आवाज दी मैं दादा का नाम पूछ रहा हूँ, आप बार बार आयत पढ़ रहे हैं। आजानु मिन अल्लाह, आवाज दी ये जो कुरान में अजान आया है मेरे दादा अली का नाम है। ये जो अजान है ये मेरे दादा अली का नाम। अब ये अजीब मसला है, बहस किस पर होना चाहिए? दुनिया बहस इस पे कर रही है कि अजान में अली वलीउल्लाह कहा जाए या ना कहा जाए। ये अजीब मसला नहीं होगा कि अजान में अजान ना हो। ये मसला अजीब नहीं होगा कि अजान में अजान ना हो। अरे अली ही तो अजान है। अब जिनकी अजानों में अली ना हो वो अपनी अजानों का नाम ऐलान रख ले, अजान है, अजान ही अली। तो ये तफसीर बातनी है। जाहिर ये है कि अजान है, गौर कर रहे हैं। जाहिर ये है कि अजान है। जैसे रहमान और रहीम, रहमान और रहीम। पूछने वाला पूछता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक आयत दो लफ्ज, ये फसाहत और बलागत के खिलाफ है कि एक ही माना के दो लफ्ज एक ही जगह इस्तेमाल हो। ये इसका मतलब ये होता है कि ये फसाहत और बलागत से नावाकिफ है, नाबलद है इंसान, तभी वो अरबी जबान में एक ही माना के दो लफ्ज इस्तेमाल करेगा, एक ही माना के दो लफ्ज एक ही जगह इस्तेमाल करेगा। अब अल्लाह कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से बात शुरू हो रही, जो रहमान भी है रहीम भी। तो पूछने वाला कहता है ये दो लफ्ज एक ही माना के क्यों? रहमान का मतलब भी रहम करने वाला और रहीम का मतलब भी रहम करने वाला। तो ये एक ही माना के दो लफ्ज अल्लाह ने क्यों इस्तेमाल किए? जबकि वो खालिक है फसाहत और बलागत का, वो तो नहीं इस्तेमाल कर सकता है। तो कसम खुदा की मैंने कहा ना कि अहले बैत ना होते तो कुरान समझ ही नहीं आता। तो मैं समझाता हूँ का क्या मतलब है। रहमान का माना और है, रहीम का माना और है, बज़ाहिर एक है। का क्या मतलब है? बज़ाहिर तो यही है कि रहम करने वाला रहमान का मतलब, रहम करने वाला रहीम का भी मतलब, दोनों का मतलब एक है, मगर थोड़ा सा फर्क है। का क्या फर्क है? का रहमान है रहम करने वाला, मगर ये सबके लिए होता है, सबके लिए होता है। का क्या मतलब है? का अल्लाह रहमान है सबके लिए, चाहे वो मोमिन हो, चाहे वो काफिर हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो मुश्रिक हो, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, चाहे वो गुनहगार हो, चाहे गैर गुनहगार हो, कोई भी हो, रहमान सबके लिए है, मगर रहीम सबके लिए नहीं है।
रहीम सिर्फ अली वालों के लिए है। नतीजा तो आगे है, इंशाल्लाह नतीजा सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। और कीजिएगा भाई, रहमान सबके लिए, रहीम सिर्फ अली वालों के लिए। भाई पूछने वाला क्या कह रहा है कि एक ही माना के दो लफ्ज क्यों? रहमान का भी मतलब वही, रहीम का भी मतलब वही है। तो जब एक ही मतलब है दोनों का, तो एक ही लफ्ज क्यों नहीं रखा? या बिस्मिल्लाहिर्रहमान होता या बिस्मिल्लाहिर्रहीम होता। ये रहमान और रहीम दोनों क्यों है? तो आवाज दी इसलिए कि रहमान सबके लिए, रहीम सिर्फ अली वालों के लिए। अब और आसान करूं, नबी ने दो चीजें छोड़ी हैं, एक कुरान और एक अहले बैत। तब आप बताइए, क्या कुरान का मतलब कुछ और है और अहले बैत का मकसद कुछ और है? पहले दोनों का मतलब एक है, दोनों एक ही जगह ले जाना चाहते हैं, दोनों सिराते मुस्तकीम दिखा रहे हैं, दोनों जन्नत तक ले जा रहे हैं। तो चाहिए तो यही था कि नबी किसी एक को छोड़ते या कुरान छोड़ के जाते, अहले बैत का नाम न लेते, या अहले बैत को पता नहीं कौन पहुंच रहा है, या अहले बैत को छोड़ के जाते, कुरान का नाम न लेते। जैसे रहमान और रहीम एक ही माना के दो लफ्ज, वैसे ही कुरान और अहले बैत क्या मतलब है? रहमान सबके लिए है, रहीम सिर्फ अली वालों के लिए। तो कुरान सबके लिए है, अहले बैत सिर्फ मोमिनों के लिए है। अहले बैत सिर्फ मोमिनों के लिए, क्या करने के बाद? अहले बैत सिर्फ मोमिनों के लिए। इसीलिए कहा गया कि इनसे कोई मोहब्बत नहीं करेगा सिवाय मोमिन के। जो मोमिन होगा वो अहले बैत को चाहेगा, जो मोमिन होगा वो अहले बैत को चाहेगा। गौर कर रहे हैं आप? अहले बैत की चाहत के लिए ईमान शर्त है, और जो इनको चाह ले वो मोमिन बन जाता है। गौर कर रहे हैं आप? जो इनको चाह ले वो मोमिन बन जाता है। अब बात यहाँ तक आ गई है ना, चाहने वालों तक। तो अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि नबी के पास एक शख्स आया और आने के बाद कहता है, या नबी अल्लाह, लुत्फ उठाएंगे इंशाअल्लाह। या नबी अल्लाह, ये बताइए मलाइका अफजल हैं या अली अफजल है? पूछने वाला पूछ रहा है, या नबी अल्लाह, मलाइका फरिश्ते अफजल हैं या अली अफजल है? अब जवाब क्या होना चाहिए? मैं आपके पास दो किताबें लेके आऊं, नहजुल बलागा और कुरान मसलन, और मैं आपसे पूछूं ये अफजल है या ये अफजल है, तो आप अपना नजरिया बयान कर देंगे। या तो कहेंगे कुरान अफजल, या कहेंगे नहजुल बलागा अफजल। जवाब यही है ना? अब जवाब सुनिएगा नबी का, कसम खुदा की, इसके अहले बैत रखने वाले झूम उठेंगे। जुमला सुनिएगा, कोई खिताबत नहीं, कोई नुक्ता नहीं, किताब की बात सुना रहा हूँ और वही किताब के लफ्ज़ें भी पेश कर रहा हूँ। गौर कीजिएगा, अपना कुछ नहीं है, किताब में जैसा लिखा है वैसे ही सुनाई दे रहा हूँ। गौर कीजिएगा, पूछने वाला क्या कह रहा है? या नबी अल्लाह, फरिश्ते अफजल या अली अफजल? सवाल ये है ना, मैं आपके पास दो किताबें लेके आया, पूछा ये अफजल या ये अफजल, तो जवाब तो यही होगा ना। आप कहेंगे या ये अफजल या ये अफजल, ये थोड़ी कहेंगे आपका अमामा अफजल। भाई हम सवाल कर रहे हैं कि ये किताब अफजल या ये किताब अफजल, तो आप उन्हीं दोनों में से किसी एक को बताएंगे ना। अब नबी का कसम खुदा की जवाब सुनिएगा। पूछने वाला कहता है, या नबी अल्लाह, अल्लाह मोहम्मद से लिख रहा है, या नबी अल्लाह, फरिश्ते अफजल या अली अफजल? नबी आवाज देते हैं, वो फरिश्तों से अफजल है जिसके दिल में अली की मोहब्बत है। अली की मोहब्बत है। लड़ना हो तो एड्रेस बता दूंगा अल्लामा मजलिसी का, जाके लड़िए। क्या कहने की गौर कीजिएगा, और अल्लामा मजलिसी से लड़ने के लिए मरना पड़ेगा। गौर कीजिएगा, उन्होंने लिखा है, तो वो अफजल है जिसके दिल में अली की मोहब्बत हो। अब नबी की एक हदीस और सुनाओ। नबी ने फरमाया है, मासूम फरमाते हैं कि मोमिन का दिल
काबे से अफजल है। ये हदीस मासूम। मोमिन का दिल काबे से अफजल है। हैरत ज़दा हो रहे हैं, हैरत ज़दा ना होइएगा, ताज्जुब में न पड़िएगा, शक में नहीं। हाँ, मोमिन का दिल काबे से अफजल। मैं सोच रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि मोमिन का दिल काबे से अफजल। अल्लाह का घर इब्राहिम बना रहे हैं, कर रहे हैं, जिब्रील आके बता रहे हैं, फरिश्ते मदद कर रहे हैं, मासूम शामिल है उसमें, और मोमिन का दिल अल्लाह के घर से अफजल। सोच रहा था, लेकिन सोचते सोचते पहुंच गया मेरा दिमाग 13 रजब तक। तो 13 रजब को पहुंचा तो बात वाजे हो गई, आसान हो गई। मैं सोचने लगा कि हाँ, अब समझ में आया कैसे मोमिन का दिल अफजल का, कैसे का काबा वो है कि जहां अली सिर्फ 3 दिन रहे। अली की वजह से अफजल है, क्योंकि अली दिल में बसते हैं, अली दिल में है। तो गौर कर रहे हैं, मोमिन का दिल काबे से अफजल। अब ये मोहब्बत देखिए, मोहब्बत में इजाफा दिन ब दिन होना चाहिए। पूछने वाले ने पूछा इमाम मासूम से, पूछने वाला कहता है कि मौला एक हदीस है का क्या का मैं कोशिश ये करता हूँ कि ज्यादातर अपनी बातें रोक के आइम्मा की हदीसें ये रवायात पहुंचाऊं, इसलिए कि अपनी बातें तो कभी भी हो सकती है। हमें अपनी बातें थोड़ी करना है, अपनी बातें थोड़ी पहुंचाना है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि रवायात ज्यादा से ज्यादा। कहता है मौला एक हदीस बड़ी मशहूर है जो सब ने लिखी है, शिया गैर शिया सारे मसला है का क्या का नबी ने फरमाया या अली अंता कसीमुन नारो वल जन्नत। अली आप जन्नत और जहन्नम के बांटने वाले, तकसीम करने वाले। कहाँ ये हदीस तो है? कहा कि अब जन्नत और जहन्नम कैसे? तो दूसरी हदीस फिर ले आओ सामने, तो सब लिखते हैं। कहा कौन सी हदीस? आवाज़ी के या अली हुब्बो का ईमान व बुग़्ज़ का कुफ्र। ऐ अली आपकी मोहब्बत ईमान है और आपकी अदावत कुफ्र है। क्या मतलब है? का जन्नत और जहन्नम का बंटवारा हो गया और जहन्नम का बंटवारा हो गया कि भाई जिसके दिल में मोहब्बत है वो मोमिन है, जन्नत मोमिनों के लिए है, और जिसके दिल में अदावत है वो काफिर है, जहन्नम काफिरों के लिए है। तो अब बात नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि जन्नत अली वालों के लिए, जहन्नम दुश्मन अली के लिए। ये नतीजा हो गया ना, दुश्मन अली के लिए, जन्नत अली वालों के लिए, जहन्नम दुश्मन अली के लिए। तो वो पूछने वाला कहता है मेरे मौला तो फिर इसका मतलब ये है कि जन्नत में सिर्फ वही जाएंगे जो अली के मुहिब होंगे। कहा तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जितने नबी आए हैं वो सबके सब जन्नती है ना? कहा तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे नबी अली वाले हैं। पूछने वाला कहता है मौला इसका मतलब ये है कि सारे का सारे नबी फिर मुहिब अली है। आदम मुहिब अली, नूह मुहिब अली, इब्राहिम मुहिब अली, इस्माइल मुहिब अली, यहया मुहिब अली, यूनुस मुहिब अली, याकूब मुहिब अली। आवाज दिया सारे मुहिब अली है। अरे नबियों की क्या बात करता है, अल्लाह खुद मुहिब अली है। साबित कर रहा हूँ मुहिब अली, अल्लाह खुद अली से मोहब्बत करता है, साबित कर रहा हूँ, अभी साबित हो जाएगा। और ये सिर्फ अपनी किताबों में नहीं है, गैर तक में लिखा है, सब ने लिखा है। एक हदीस है जिसको आप किताबों में देखेंगे तो उस हदीस का उन्वान है हदीस तैर।
हदीस तय, जिसपे अबकातुल अनवार जो अकीदे की सबसे मोतबर किताब मानी गई है, मीर हामिद हुसैन साहब हिंदी लखनऊ के रहने वाले थे, उन्होंने लिखी है और बड़ी मोतबर किताब है, बहुत मोतबर किताब है। अकीदे के उन्वान से ऐसी किताब आज तक नहीं लिखी गई है, बहुत मोतबर किताब लिखी गई है। और जब आप मौला अली के रोज़े में जाएंगे तो जो हैदरी लाइब्रेरी है मौला अली के रोज़े के अंदर है जो, उसमें जब जाएंगे तो इस किताब को दूसरा नंबर हासिल है। हाँ, पहले नंबर पे तो नहजुल बलागा है क्योंकि वो कौल इमाम है। तो ये बहुत मोतबर किताब है। उसमें हदीस तैर पे बहस हुई है कि हदीस तैर की ये फजीलतें हैं, ये फजीलतें, ये फजीलतें हैं, और उसमें हवाले भी दिए गए हैं कि किस किस मसलक ने हदीस तैर को नकल किया। अब हदीस तैर क्या है वो सुने। बिस्मिल्लाह। तैर, हदीस तैर क्या है आपने सुना होगा, लेकिन हदीस तैर शायद आपको नाम नया लग रहा होगा, लेकिन सुना होगा ये। अभी जब सुनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा कि हाँ सुना। कि नबी के सामने एक परिंदे का भुना हुआ गोश्त आया, सुना है ना, परिंदे का भुना हुआ गोश्त अल्लाह की तरफ से। तो जैसे ही तैर कहते हैं परिंदे, इसीलिए अरबी में जहाज को तैयारा कहते हैं, होता है ना। हाँ, गौर कीजिएगा। तो परिंदा जब गोश्त आया तो नबी ने दुआ की कि परवरदिगार ये खाने के लिए मेरे साथ उसे भेज दे जिसे तू भी चाहता हो और मैं भी चाहता हूं। मैंने कहा ना मुझे साबित करना है कि अल्लाह भी मुहिब्ब अली है। परवरदिगार तू ये खाने के लिए उसे भेज दे जिससे तू भी मोहब्बत करता हो और मैं भी मोहब्बत करता हूँ। अभी नबी की दुआ तमाम नहीं हुई थी, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, कोई नहीं आया। दरवाजा खुला और मस्जिद का दरवाजा खुलते ही बाबे मदीनतुल इल्म आ गया। बाबे मदीनतुल इल्म मौला अली आए, आओ या अली आओ खाना खाओ साथ में। दोनों ने मिल के खाया, कोई और शरीक नहीं हुआ। तो इस दुआ से ये पता चला कि अल्लाह है मुहिब्बे अहले बैत, अल्लाह है मुहिब्बे अहले बैत, अल्लाह है मुहिब्बे अहले बैत, रसूल है मुहिब्बे अहले बैत। अल्लाह भी अली को चाहता है, अल्लाह भी अली से मोहब्बत करता है। अब हम पे एक इल्जाम लगा दिया जाता है अली वाले राफजी हैं, अली वाले राफजी हैं। भाई जो भी अली से मोहब्बत करता है उसे राफजी आमतौर से कह दिया जाता है। आइए अब हम तो अल्लाह को भी मुहिब्बे अली साबित कर रहे हैं। तुमने हिम्मत है तो राफजी कह के दिखाओ। मुहिब्बे अली है, माशाअल्लाह, जियो। मुहिब्बे अली है। और कर रहे हैं आप, अल्लाह भी मुहिब्बे अली है। और अल्लाह से ज्यादा कोई चाहता ही नहीं है अली को। अल्लाह से ज्यादा कोई नहीं चाहता। अल्लाह से एक अलग राबिता है अली का। क्या राबिता है? का राबिता ये है कि जैसे शरीयत है अल्लाह की, सुनिएगा, शरीयत है अल्लाह की, अल्लाह की है ना शरीयत। भाई नमाज किसकी इबादत है? अल्लाह की। रोजा किसकी इबादत? अल्लाह। ज़कात जिहाद ये सब किसकी इबादत है? अल्लाह की। मगर पहुंचाई किसने? अहले बैत ने ना। भाई नमाज है अल्लाह की, पहुंचा रहे हैं अहले बैत। रोजा है अल्लाह का, पहुंचा रहे हैं अहले बैत। हज है अल्लाह का, पहुंचा रहे हैं अहले बैत। क्यों? का अल्लाह ने यही तो कानून बनाया है कि हमारी शय अहले बैत पहुंचाएंगे। कौन पहुंच रहा है, कौन नहीं पहुंच रहा है? हमारी शय अहले बैत पहुंचाएंगे। तो जैसे शरीयत अल्लाह की पहुंचाई अहले बैत ने। अब अगला जुमला देखता हूं आप कैसे सुनते हैं। शरीयत अल्लाह की पहुंचाई अहले बैत ने, वैसे ही कुदरत भी अल्लाह की पहुंचाई अहले बैत ने। अब कोई हमसे न करे कि मुर्दे जिलाना अल्लाह का काम है, अली कैसे जिला रहे हैं? अली कैसे जिला रहे? अरे कानून ही यही है कि बातें उसकी होगी, पहुंचाएंगे ये। हम तो पहुंचा रहे, जैसे शरीयत इन्होंने पहुंचाई वैसे कुदरत भी
یہ پہنچا رہے ہیں، قدرت بھی یہ پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ان کے ذریعے ہو رہا ہے، اور کر رہے ہیں آپ جو بھی اللہ۔ اب آئیے، اللہ ارادہ کرتا ہے، اللہ ارادہ کرتا ہے، کوئی نئی بات نہیں پڑھ رہا ہوں۔ ہاں، آپ سب یہاں جتنے زائرین بیٹھے ہیں سب جانتے ہیں کہ یہ جتنے جو بھی زائر جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، وہ امام حسین علیہ السلام کی جب زیارت کرتے ہیں تو اس میں یہ فقرہ موجود ہے۔ بسم اللہ۔ کون سا فقرہ؟ فقرہ موجود ہے کہ اے مولا حسین، اللہ ارادہ کرتا ہے، ظاہر تو آپ سے ہوتا ہے، یعنی اللہ ارادہ کرتا ہے کہ کائنات بنے۔ اب اگلا جملہ بھی کہنا پڑے گا، سلامات تو بڑے محمد علیہ محمد کا۔ تعجب میں نہ پڑیے گا ان کے اختیار پر، ان کو اللہ نے پورا اختیار دیا ہے۔ یہاں تک کہ زیارتوں میں فکرے موجود ہیں کہ جو ان کے اختیار پر شک کرے اس نے اللہ کی قدرت پر شک کیا، یہ اللہ کی قدرت پر شک ہو جائے گا۔ اور کر رہے ہیں آپ، تو وہ ارادہ کرتا ہے، ارادہ۔ اب ارادہ کرتا ہے اور باتیں کرتا ہے اللہ، قرآن کی شکل میں پورا کلام موجود ہے اس کا۔ لیکن آپ بھی جب کلام کرتے ہیں اور آپ کو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بات ہماری مانی جائے گی کہ نہیں، ہوتا ہے نا کبھی کبھی، تو آپ کیا کرتے ہیں اپنی بات منوانے کے لیے؟ قسم کھاتے ہیں، ہے نا؟ قسم کھاتے ہیں اپنی بات منوانے کے لیے، قسم کھاتے ہیں۔ قسم کس کی کھاتے ہیں؟ سڑک پہ پڑے ہوئے پتھروں کی، کنارے لگے ہوئے پیڑوں کی؟ نہیں کھاتے ہیں۔ کیوں؟ پیڑوں کی قسم نہیں کھا سکتے، اللہ تو کھا رہا ہے والتین والزیتون، تین کی قسم، زیتون کی قسم، پیڑ ہی تو ہیں یہ تو۔ اسی لیے کہتے ہیں تفسیر ظاہری پہ اٹکنا چاہیے، تفسیر باطنی بھی پڑھیے۔ امام معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ اللہ پیڑوں کی قسم کھا رہا ہے، تو کہاں کھا رہا ہے؟ تو کہتے رہا والتین والزیتون، تو یہ تین اور زیتون دونوں پیڑ ہی تو ہیں۔ کہا تمہاری نظر میں پیڑ ہے، یہ پیڑوں کی قسم تھوڑی اللہ کھا رہا ہے۔ کہا پھر کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے مجھے حسن کی قسم، مجھے حسین کی قسم، کم سے کم لطف اٹھانے والا حسن کی قسم، حسین کی قسم۔ میں یہ ایک مجلس میں یہ جو میٹر میں پڑھ رہا ہوں اس پہ کم سے کم مجھ جیسا ناچیز تو 3 4 مجلس سے پڑھی سکتا ہے۔ ایک مجلس میں میں کر دے رہا ہوں، میں ساری اپنی خطابت چھوڑ کے آپ کو حدیث سے ہی سنا رہا ہوں۔ میں چاہوں تو اس میٹر کو اگر پھیلانا چاہوں تو پھیلا کے نکل جاؤں، ایک حدیث میں پورا وقت ہو جائے گا، لیکن میں چاہتا ہوں وقت کم ہے تو وقت کم رہے، باتیں زیادہ ہو جائیں۔ ہاں، تاکہ اگر ہم 10 حدیثیں سنائیں گے اس میں سے ایک بھی یاد رہی تو ہماری محنت سہارت ہو جائے گی، ایک کا بھی مفہوم رہے گا۔ اور کر رہے ہیں والتین والزیتون، حسن کی قسم، تو بات منوانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے نا، آمادہ ہو گئے نا، قسم کھائی جاتی ہے۔ اب سنیے گا، میں قسم تک لا رہا ہوں۔ قسم کھائی جاتی ہے بات منوانے کے لیے کہ بات ہماری مان لی جائے، بات ہماری مان لی جائے، قسم کھا لی جاتی ہے۔ اللہ نے پنجتن کو اپنے ہی نور سے بنایا، مگر جس نور سے سیدہ کو بنایا اس نور کا نام تھا نور عظمت۔ اللہ ہی کا نور ہے مگر اس نور کا کیا نام ہے؟ نور عظمت۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ اس نور کا نام ہے نور عظمت۔ بی بی زہرا کو کس نور سے بنایا؟ نور عظمت سے۔ نور عظمت یہ کس کا نور ہے؟ اللہ کا نور ہے۔ اس نور کا نام ہے نور عظمت، جس سے بطول کو بنایا وہ نور عظمت ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے نور سے شہزادی کو بنایا جس نور کا نام تھا نور عظمت۔
اللہ نے اپنے نور سے بطول کو بنایا جس نور کا نام تھا نور عظمت. تو نور عظمت سے بنی بطول نا. اب دیکھتا ہوں اس جملے کو کون سا رہے گا کون نہیں اور کون میرے ذہن سے جڑا ہے کون نہیں. جملہ بڑا عظیم ہے, آہستہ سے کہہ رہا ہوں, غور کیجئے گا. اللہ نے بطول کو بنایا نور عظمت سے. نور عظمت سے بنایا نا. اپنی بات منوانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے نا. اللہ نے نور عظمت سے بنایا بطول کو. اب اللہ جب بھی کوئی اہم بات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے مجھے میری عظمت کی قسم. کس کی قسم کھا رہا ہے؟ اللہ کا ظاہر ظاہر عظمت کی قسم, باطن باطن فاطمہ کی قسم کھا رہا ہے. اللہ اپنی بات منوانے کے لیے فاطمہ کی قسم کھا رہا ہے. تو مجھے بھی کہنے دیجئے کہ اللہ اپنی بات منوانے کے لیے فاطمہ کی قسم کھا رہا ہے. اب اگر فاطمہ سے کوئی گواہ مانگے کے لیے جس کی قسم اللہ کھائے اس کی بات کا انکار کر دیا جائے وہ مومن تو نہیں ہو سکتا نا. مومن نہیں ہو. اب بات یہاں تک آ گئی ہے تو سنیے گا, وہ مومن نہیں ہو سکتا. ایک حدیث, آپ کو امام کا دور, بسم اللہ بسم اللہ, بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا, درباری دربار میں جمع ہے. بادشاہ کہتا ہے یہ بتائیے کہ یہ حدیث ہماری کتابوں میں ہے؟ بادشاہ کہتا ہے تو کون سی؟ کہ جو نبی کی طرف جھوٹ منسوب کرے وہ کافر ہے. قسم خدا کی اگر پہنچ گئے جہاں تک میں لے جا رہا ہوں تو انشاءاللہ تائید کریں گے. اہل لطف بیٹھے ہوئے لطف اٹھائیں گے. غور کیجئے گا, میں بہت آہستہ آہستہ بہت بڑی بڑی باتیں پہنچا رہا ہوں اور یہ بات ہے خود مجھے پڑھتے ہوئے لطف آ رہا ہے. مجھے میرے دل کو سکون مل رہا ہے کہ میں حق پہنچا رہا ہوں. میں نے نمک کھایا ہے تو اپنے جیسا جو میری اوقات ہے اس کے حساب سے حق ادا کر رہا ہوں. مجھے خوب خوشی ہو رہی ہے. غور کیجئے, کہتا ہے کہ یہ حدیث ہے کیا اپنی کتابوں میں؟ کون سی؟ جو نبی کی طرف رسول کی طرف جھوٹ منسوب کرے کہ مثلا رسول نے کوئی کام نہیں کیا اور دنیا نے کہا یہ کام کیا رسول نے, وہ کافر ہے. تو سب نے کہا جی جی ہاں ہاں, حدیث تو سنہرے حرفوں میں لکھی ہے, سنہرے حرفوں میں لکھی ہے کہ جو نبی کی طرف جھوٹ منسوب کرے کہا کیا یہ بھی حدیث ہے کہ جو گناہوں کا تکرار کرے وہ بھی دوزخی ہے؟ یعنی بار بار گناہ, ایک گناہ بار بار کرتا ہے, تکرار, اصرار. مثلا ہمیں پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے پھر بھی ہم بول رہے ہیں, کہو دوزخی. سب نے کہا جی ہاں یہ بھی حدیث موجود ہے. بات پہنچ گئی نا. اب آہستہ سے جملہ کہہ دوں. ہاں دیکھیے بہت یہ حق بیان کرنے کے لیے جرأت ہونا چاہیے. جو حق بیان ہوتا ہے اس کے لیے جرأت ہونا چاہیے اور مجھے کوئی خوف نہیں ہے. ہاں اس لیے کہ ہم, میری ماں نے جب پالا تھا تو یہی کہا تھا تمہیں اہل بیت کے لیے پال رہے ہیں, اگر ان کے مرنے کی بات آئے تو مر جانا, میری روح خوش ہو جائے گی. ڈر بھی نہیں لگتا ہے تو دو حدیثیں ہو گئے, یاد ہے نا؟ ابھی بتائیے دو حدیث. جو رسول کی طرف جھوٹ منسوب کرے کافر, جو گناہ کا تکرار کرے بار بار دوزخی جہنمی. غور کر رہے ہیں, بات پہنچ گئی نا. اب وہ پھر کہتا ہے تخت پر بیٹھا ہوا, کہتا ہے کہ یہ بات تو بات ہو گئی کہ رسول کی طرف اگر کوئی جھوٹ منسوب کرے تو کافر ہے,
اور اگر اس گناہ کی پھر تکرار بھی کرتا رہے کہ ایک تو منسوخ کیا اور پھر بار بار وہی جھوٹ بولتا رہے تو پھر وہ تو دوزخی ہو گیا نا پکا. اس کو سند مل گئی پھر دوزخی ہونے کی. کہاں یہ بات تو طے ہے. کہا تو پھر یہ بتاؤ کہ رسول نے کسی کو خلیفہ بنایا یا نہیں بنایا؟ اور اگر بنایا تو کسے بنایا؟ اب سارے چوک ایک مرتبہ بادشاہ کہتا ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو جسے کہ یہ خلیفہ رسول ہے، خلیفہ رسول، تو رسول نے انہیں تو چنا نہیں، تو جب چنا نہیں تو رسول کی طرح جھوٹ بولا تو کافر، اور بار بار خلیفہ کہہ کے دوزخی. میں نے اپنی بات تھوڑی کی ہے. اب میں حوالہ ایسا دوں کہ کم سے کم کوئی شیعہ تو انکار کر ہی نہیں پائے گا. شیخ صدوق لکھ رہے ہیں کریے انکار. شیعت کے پلر کا نام لیا ہے شیخ صدوق نے. اور کیا لکھا ہے عیون میں غور کر رہے ہیں. اب آج بھی کہ رسول نے جب بنایا نہیں تو جسے بنایا نہیں اسے خلیفہ رسول کہنا رسول کی طرف جھوٹ منسوب ہو گیا نا. اور پھر اسے بار بار کہنا یہی ہے تو تکرار ہو گئی. ایک ساتھ دو گناہ یعنی مستند جہنمی. یہی وجہ ہے کہ جب 8ویں امام کا دور ہے اور بادشاہ بیٹھا ہوا، نام لینے کی ضرورت نہیں، سب آپ جانتے ہیں. اگر آپ پوچھنا چاہیں نام تو بعد میں بتا دوں گا، غور کیجیے گا. اس لیے کہ یہ قوم اشارے سمجھنے والی ہے. سمجھدار قوم کے سامنے اشارے کافی ہوتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں. تو جب تخت پر بیٹھا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ مولا سے کہتا 8ویں امام سے کہتا یہ خلافت میں چاہتا ہوں آپ لے لیجیے. یہ خلافت میں چاہتا ہوں آپ لے لیجیے. چونکہ امام ثابت کیا کرنا چاہتا تھا یہ کہ یہ چیزیں بھی ذہن میں رکھیے گا. بسم اللہ یہ چیزیں بھی ذہن میں رکھیے گا کیونکہ کبھی کبھی لوگ آتے ہیں ایسے رخ سے باتیں لے کے اور کہتے ہیں کہ اگر ان کے دل میں محبت نہیں تھی تو 8ویں امام کو اپنا ولی عہد کیوں بنا لیا ہے نا. تو آپ کے دل میں بھی کہیں محبت نہ آ جائے تو آگاہ کرتا چلوں. یہ کوئی محب وحب نہیں تھے. یہ اس لیے آئے تھے کہ جانتے تھے کہ ہماری سرکار بغیر سرکار دو جہاں کے چل نہیں سکتی، اہل بیت کے بغیر نہیں چل سکتے. تو ان لوگوں نے ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھو ان کو ہم دے رہے ہیں اور اگر انہوں نے لے لی، اگر یہ حکومت لے لی تو ہم دنیا پر ظاہر کریں گے کہ دیکھو یہ حکومت کے لالچی ہیں، حکومت لے لی انہوں نے. اور اگر نہیں لی تو کہیں گے ہم تو دے رہے تھے. انہوں نے خود نہیں لی. اب امام کی حکمت سنیے. بات تو ہو گئی نا. اب امام کی حکمت سنیے کہ میں چاہتا ہوں کہ خلافت آپ لے لیجئے. امام نے کہا خلافت تیری ہے. قسم خدا کی خلافت تیری ہے کا کیا مطلب ہے کہ بھائی انسان چیز کسی کو وہی دیتا ہے جو اس کی ہو. بھائی یہ رومال میرا ہے تو ہی میں دے سکتا ہوں. شبیر بھائی کا یہ رومال آپ کو میں تھوڑی دے سکتا ہوں. یہ دے سکتے ہیں، یہ دے سکتے ہیں، میں تھوڑی دے سکتا ہوں. جو جس کی چیز ہوتی ہے وہ وہی دیتا ہے نا. تو امام نے کہا خلافت تیری ہے. خلافت تیری ہے اگر تو کہے. اب حکمت سنیے قسم خدا کی امام کی آواز دی. اگر تو یہ کہے گا کہ میری ہے تو جو چیز تجھے اللہ نے دی ہے تو وہ دوسروں کو کیوں دے رہا ہے؟ اور اگر تو کہے میری نہیں ہے تو جو تیری خود نہیں ہے وہ دوسروں کو کیسے دے گا؟ وہ دوسروں
खामोश ना हो, ये तेरा हक ही नहीं है। अब लोगों ने, वजीरों ने पूछा क्या हुआ, तो वही हुआ जो होना था। क्या का सोचा क्या था, हो गए जलील। का क्यों, का बनी हाशिम से किसी चीज में कोई जीत नहीं सकता। हाँ, न सवाल जवाब में और न किसी चीज में। तो उसने कहा कि अच्छा चलिए खिलाफत ना सही, वली अहदी कबूल कर लीजिए। तो इमाम ने जब देखा कि अब ये ऐसा न हो कि बात तलवार तक पहुंच जाए, तो इमाम ने कहा ठीक है वली अहदी तेरी मैं कबूल करता हूं, लेकिन शर्तें मेरी रहेंगी। शर्तें मेरी रहेंगी। कसम खुदा की ये इमामत ही है ना। ना अभी हम में से किसी से कोई बड़ा हाकिम सीएम पीएम कहे कि मेरे वजीर बन जाओ, तो वो कहेगा ठीक है हम बन जाएंगे। वो कहेगा शर्तें मेरी होंगी। का एक क्या 1000 लगाओ। सब कबूल है। लेकिन इमाम यहाँ कह रहा नहीं नहीं, बनूंगा मगर तेरी चलने एक न दूंगा, सारी शर्तें मेरी होंगी। तो क्या क्या शर्तें हैं? का देख तू अगर सोचे कि किसी को बर्खास्त कर दिया जाए, किसी को ज्वाइन कर लिया जाए, तो ये मैं नहीं करने वाला। तू अगर सोचे कि तेरी हुकूमत में मैं दखल अंदाजी करूं, ये क्यों कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ये भी मैं नहीं करने वाला। और सुन ये शर्त ये, अगर तू इस्लाम में दखल अंदाजी करेगा तो फिर मैं तुझे भी नहीं छोड़ने वाला। शर्तें मंजूर है, मंजूर है तो ठीक है। अब इमाम ने जब वली अहदी कबूल कर ली, वली अहदी के बाद तो अब इसने कहा कि ऐसा है, पहली ईद आई, इसने कहा नमाज अब की वो नहीं पढ़ाएगा जो हमेशा पढ़ाता था, अब की इमाम पढ़ाएंगे। इमाम ने कहा छोड़ दे देख ले। कहा नहीं अभी आप ही पढ़ाएंगे। कहा नहीं सोच ले समझ ले। कहा नहीं आप ही पढ़ाएंगे। कहा अभी भी गौर कर ले। जब 3 मरतबा बात हो गई तो हुज्जत हो गई तमाम। उन्होंने कहा ठीक है अब मैं पढ़ाऊंगा। कहा ठीक है। ईद का वक्त आया, नमाज का वक्त, वारिस मोहम्मद घर से निकलता है, सर पा मामा, नंगे पैर, गौर कीजिएगा, बिस्मिल्लाह, शान नबूवत में इमामत निकली। क्या बात, जैसे ही घर से निकले इमाम तकबीर कही, अल्लाहु अकबर। बादशाह के सिपाही कहते, कोई अपना कहता तो शायद हम सोचते मोहब्बत में कह रहा हो, दुश्मन कह रहे हैं। अरे जैसे ही इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, ऐसा लग रहा था कि हर मकान की दीवार कह रही थी अल्लाहु अकबर। तो इमाम कदम ब कदम आगे बढ़ा, लुत्फ आ रहा है। हाँ ये मजमून मुसलसल रखा जाएगा, छोड़ दिया जाए। देखिए मेरी मोहब्बत में ना कहिएगा, आपका टाइम बड़ा कीमती है तो मैं आपका टाइम ऐसे नहीं बर्बाद करता। आ रहा हो तभी आप जाके मेरे साथ जुड़े रहिएगा, तो इन बातों को आगे बढ़ाऊंगा। बिस्मिल्लाह। खैर आज की बात तो मैं यहीं पे तमाम कर दूंगा क्योंकि वक्त हो गया है, और बाकी इंशाल्लाह कल से इसके आगे आपके खिदमत में। बिस्मिल्लाह से कहते नमाज, हमने कहा ठीक है। हाय हाय, शान से निकले। वाह वाह। यहाँ तक के जब ऐलान हो जाता है ना, पहले उस जमाने में और पहले हो जाता था, माइक वगैरह तो थे नहीं, तो लोगों को जाके बता दिया जाता था कि अब की बार जो इमामत के फराज अंजाम देंगे वो फलां साहब फलां साहब फलां साहब नमाज पढ़ेंगे। जब ये ऐलान हुआ कि आज महराब में वो आ रहा है जो हकीकी वारिस है, तो सबको यकीन हो गया आज मोहम्मद वाली नमाज मिलेगी। आज मोहम्मद वाली नमाज होगी। मजमा टूटा पड़ा है और लोग डायरेक्ट ईदगाह नहीं जा रहे। ईदगाह तो जिस्म है, पहले रूह से तो मिले। सब इमाम के चेहरे की जियारत करें, यहाँ तक के लोग अपनी छतों पे खड़े हैं कि मोहम्मद गुजर रहे हैं, 8वां जियारत करना। इमाम चले।
اب جب شان دیکھی کہ لوگ آپس میں کوہنیاں مار مار کے کہہ رہے ہیں آج محمد والی نماز ہوگی، 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 تو ایک دوڑا ہوا آیا دربار میں، سرکار کام بگڑ گیا۔ کیا ہوا؟ کل لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں محمد والی نماز ہوگی، محمد والی نماز کا منظر کیا دیکھا؟ کا منظر یہ دیکھا ہے کہ اتنے آدمی کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں تھے جو آج چلے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں، جس کو دیکھے وہ چلا آ رہا ہے، یہی کہتا ہوا چلا آ رہا ہے آج محمدی نماز ملے گی، آج محمدی نماز ملے گی، آج محمدی نماز ہوگی، سارے کے سارے لوگ چلے آ رہے ہیں۔ آپ مجمع دیکھ لیں، جا کے دربار کی چھت پر چڑھ کے دیکھیے مجمع کیا ہے، کیا بھیڑ ہے، اور ابھی تو وہاں تک عیدگاہ تک پہنچے بھی نہیں ہے، تو یہ بھیڑ کا عالم ہے، وہاں تک پہنچتے پہنچتے تو نہ جانے کتنا مجمع ہو جائے گا۔ تو کیا کرنا چاہیے ہے؟ میرا تو اب دماغ کام نہیں کرنا کیا چاہیے؟ جلدی کہو کہ نماز وہی پڑھائے گا جو پہلے پڑھا رہا تھا، آپ نہ پڑھائیں، آپ واپس چلے جائیں۔ لیجیے پیغام پہنچ گیا امام کے پاس، آیا کہنے لگا کہ بادشاہ کا حکم ہے کہ نماز آپ نہ پڑھائیں۔ امام نے کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا سوچ لے، اصرار تو اسی نے کیا، ابھی نتیجہ نہیں دے رہا، نتیجہ اب آ رہا ہے، غور کیجیے گا، اصرار تو اسی نے کیا تھا کہ نماز آپ پڑھائیے، میں تو جانتا تھا ہونے والا کیا ہے، تو میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا مجھ سے نہ کہے، لیکن جب اس نے اصرار کیا تو میں آگے بڑھا، اب آگے بڑھا ہوں، اب وہ منع کر رہا ہے تو میں واپس جا رہا ہوں۔ اچھا بات یہ ہے، اب دیکھیں کتاب کی بات میں چھوڑ رہا ہوں، اب نتیجہ دے رہا ہوں، اس کے آگے انشاءاللہ کل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، غور کیجیے گا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ چلیے اس نے کہا تھا نماز نہ پڑھائیے، ہے نا، نماز نہ پڑھائیے، لیکن امام کم سے کم نماز پڑھنے کے لیے تو گئے ہوتے، بھائی پڑھاتے نہیں مگر پڑھنے کے لیے تو گئے ہوتے، امام وہیں سے گھر واپس ہو گئے، پتہ نہیں آپ پہنچے یا نہیں پہنچے، امام وہاں پڑھنے نہیں گئے، پڑھنے کے بجائے گھر واپس ہوئے۔ ارے امام نے دنیا کو سبق دیا کہ جب منکر امامت کے پیچھے آٹھواں علی نماز نہیں پڑھتا تو پہلے علی نے کیا پڑھا؟ جب منکر امامت کے پیچھے آٹھویں نے نماز نہ پڑھی، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، پہلے نے کہاں پڑھی؟ کیا بات، سبق دیا، جیو کیا کہنا ہے؟ اور کر رہے ہیں یہ سبق دیا، تو آیا کہا دیکھو آج محمدی نماز، آج رسالت والی نماز، قسم خدا کی جب اہل بیت چلتے ہیں تو شان امام گھر سے نکلتے ہیں، یہ منظر ہوتا ہے، یہ وہ امام ہے کہ جس نے سب سے زیادہ ترویج عطا کی، یہاں تک کہ امام نے بسم اللہ عزاداری کے لیے بہت سارے پیسے لوگوں کو دیے، تم عزاداری کرو، عزاداری کرو، خود عزا کی، آنے والا آتا ہے، امام آواز دیتے ہیں دیبل کہ آپ کی بار تم نے کوئی مرثیہ نہیں کہا، کہا مولا میں نے کہا ہے، تو دیبل کا سناؤ بھی نہیں، کہا مولا اگر اجازت ہو تو سنا دوں، کہا رکو دیبل، رکو دیبل، دیبل رکے، امام نے ایک پردہ لگایا، پردہ لگایا، امام خود لگا رہے ہیں، دنیا کو سبق دے رہے ہیں کہ عزا کے کاموں میں شرمایا نہ کرو، خود کیا کرو زیادہ، قسم خدا کی میں خود اپنی بات کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ میں عزاداری میں لوگ ہمیں شریک کریں، بسم اللہ سید، بسم اللہ، خصوصی طور پہ میں چاہتا ہوں جب صفائی ہوتی ہو تو مجھے شریک کر لیا، پھر میں آپ کو ملوں گا محشر میں، پھر بتاؤں گا اس کا سیلا مجھے کیا،
कभी भी शर्माया ना करो। बेशक बेशक अज़ादारों की जूतियां सीधी करने में कभी नहीं शर्माया। बेशक जियो जियो। हाँ, इमाम ने पर्दा लगाया। घर की खवातीन जमा हो गई पर्दे ओए में। ओए का देवल मरसिया सुना। अब देवल ने शुरू किया मरसिया। मौला मरसिया कहा है, अब वो अरबी का पूरा मरसिया है, किताबों में महफूज है, हाय हाय मैं नहीं अर्ज कर सकता। मफहूम यही है, जाहिर है कि मसाइब ही बयान होंगे। मफहूम यही है, आका करबला में भरा घर उजड़ा, हाय 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 हुसैन के गले पर खंजर चला, हाय 18 बरस का जवान मारा गया। तारीफ कहती है कोहराम बपा हो गया, एक कोहराम बपा। रोने की आवाज है, अंदर से बीवियों के रोने की आवाज। मुझे माफ कीजिएगा क्योंकि वक्त तमाम हो गया है, हाय बातें थोड़ा तवील हो गई हैं, मैं आज के लिए माजरत चाहता हूँ। हाय हाय बस 2-3 मिनट में आपके और ले रहा हूँ। मरसिया तमाम हुआ, इमाम गिरिया करने लगे, हाय हाय खवातीन भी रो रही हैं। हाँ, खूब गिरिया हुआ, हाय खूब सब रोए। फिर मर्तबा जैसे ही रो चुके, इमाम ने फरमाया, याद है बल अंता नासिरुना, ए देवल तू मेरा नासिर व मददगार है। देवल तूने क्या लाया है? हाय हाय अल्लाह अकबर। हाय तो इस इमाम ने तवीज़ अज़ा भी की, हाय क्योंकि हर इमाम अपने अपने दौर में मुख्तलिफ अंदाज में आज़ादारी की है। हाय, हुसैन पर हाय, हर कोई बिस्मिल्लाह। रोया है, हर कोई रोया। हाय लीजिए, मैंने अर्ज किया था कि काफिला मदीने से चला, कल 2 मुहर्रम थी, करबला पहुंच गया। हाय 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 आज मैं अभी जो मजलिस पढ़ के आ रहा था, मुबश्शिर भाई से यही बात हो रही थी, किसके मसाइल पढ़ूंगा। हाय हाय मुबश्शिर भाई ने कहा जिसके आप मुनासिब समझे। मैंने कहा क्या जनाब मुस्लिम के पढ़े जाए। इन्होंने भी बेसाख्ता कहा क्या अच्छा होगा कि उस सफीर को याद किया जाए कि जिसे लोगों ने यको तन्हा छोड़ दिया। तफसील किसी दिन और अर्ज करूंगा। तो ये भी मैं बताऊंगा जो अक्सर हमारे जहनों में आ जाता है कि कूफे के लोगों ने वफा नहीं की। तो किन लोगों ने वफा नहीं की है, किसी दिन अगर मौजू में आ गए तो मैं अर्ज कर दूंगा। गौर कीजिएगा कि कूफे में 2 तरह के लोग थे, एक अहले बैत के चाहने वाले, एक दुश्मन भी थे। तफसील मैं अर्ज करूंगा। इमाम हुसैन के पास जब खत पर खत आए तो इमाम ने 2 लोगों को अपना सफीर बनाया, एक नहीं 2। एक सफीर कूफे भेजा है जनाबे मुस्लिम, और एक सफीर बसरे भेजा है जनाबे सुलेमान। ये 2 लोग, जनाबे सुलेमान और जनाबे मुस्लिम। जनाबे मुस्लिम अपने 2 बच्चों को लेके कूफे आए। जनाबे सुलेमान के कोई औलाद नहीं थी, औलाद होने वाली थी, बच्चा शिकम में था। तो ये अपनी बीवी को लेके, और बीवी का एक भाई था, उसे लेके ये बसरे गए। सुलेमान 3 अफराद गए, एक बीवी इनकी और एक बीवी का भाई, ये 3 अफराद बसरे पहुंचे, औलाद होने वाली थी। इधर जनाबे मुस्लिम कूफे में आ गए हैं अपने 2 बच्चों के साथ, 3 अफराद। अब 2 जुमलों में पहले इस सफीर को सुन लें, फिर मैं यहाँ आता हूँ, तफसील छोड़ते हुए मैं तमाम कर दूंगा। बस जितना रोना है आप रो लें। जब बसरे में पहुंचे जनाबे सुलेमान, तो जैसे ही पहुंचे
تو جناب سلیمان کے لوگ خلاف ہوئے اور ان کے دشمن بن گئے. تاریخ کہتی ہے کہ بصرے میں ابن زیاد پہلے حاکم تھا، لیکن جب کوفے میں جناب مسلم کی بیعت ہونے لگی تو جب یزید کو خط لکھا گیا کہ یہاں تو بیعت مسلم کی ہو رہی ہے، حسین آنے والے ہیں، تو کسی ایسے کو بھیج جو سخت دل ہو، جو ظلم کرنے میں گھبرائے نہ. تو کہا سب سے سخت دل ابن زیاد ہے. تو اس نے بصرے میں ابن زیاد کو خط لکھا اور کہا کہ تو جا کوفے پر حکومت کر اور اپنی جگہ اپنے بھائی کو بٹھا دے. تو اس نے بصرے میں اپنی جگہ اپنے بھائی کو بٹھایا اور یہ کوفے کا حاکم بن کے آ گیا. میں نے کہا نا میں یاد دلا رہا ہوں، بس تفصیل کبھی اور عرض کروں گا. تو ادھر سلیمان جب کوفے بصرے پہنچے ہیں تو ان پر ظلم شروع ہو گئے. پہلا ظلم یہ ہوا کہ ان کی بیوی کو ان سے جدا کر دیا. ابھی اولاد ہونے والی ہے، جدا کر دیا، ولادت ہونے والی ہے، جدا کر دیا. اب ان کی بیوی کے ساتھ بھائی ہے، یہ دونوں الگ ہو گئے. بیوی اور بیوی کا بھائی یہ دونوں ایک ساتھ ہیں. سلیمان الگ. سلیمان کو گرفتار کر لیا گیا. ساری تفصیل چھوڑ رہا ہوں. سلیمان کو گرفتار کر لیا گیا اور بصرے کے باہر ایک میدان میں دار پر چڑھا دیا گیا. اس سفیر کو چڑھا دیا. سولی کا قانون یہ ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ کی نسیں اور یہ پیر کی نسیں یہ کاٹ دی جاتی ہیں. دار کا اسے لٹکایا جاتا ہے، باندھا جاتا ہے اور یہ نسیں کاٹ دی جاتی ہے. آہستہ آہستہ خون بہتا رہتا ہے یہاں تک کہ انسان خود بخود مر جاتا ہے. لیکن جو سلیمان کو دار پہ چڑھایا گیا ہے تو ایسے نہیں چڑھایا گیا، قانون بدل دیا تھا ان لوگوں نے. کیا قانون بدلا سنیں گے. جناب سلیمان کو دار پر لٹکایا، میدان میں دار پر لٹکایا اور نسیں کاٹ کے چھوڑا نہیں بلکہ دور کھڑے ہو کے سلیمان پر تیر چلاتے. حسین کے سفیر پر تیر چلاتے تھے، تیر مارتے تھے. سلیمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اب ادھر کا حال سنیں. ادھر جیسے ہی ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو تاریخ کہتی ہے ظالموں نے پھر حملہ کر دیا. جب حملہ کیا تو بیٹے کا جو ماموں ہوا رشتے میں، ماموں وہ بیٹے کو لے کے وہاں سے نکل گیا، زوجہ کو مار دیا. ظالموں نے زوجہ کو مار دیا. اب یہ بیٹے کو لے کے سوچتا ہے جلدی باہر چلے جائیں تاکہ سلیمان کی نسل باقی رہ جائے، کیونکہ یہی ایک بیٹا ہے. ہم اگر اس کو باہر بصرے کے لے گئے تو سلیمان کی نسل تو باقی رہے گی. اب سنیے گا عشق کسے کہتے ہیں. سلیمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، شہادت پا چکے ہیں. سننا عزیزو، اب تاریخ کہتی ہے بصرے کے باہر جب بیٹے کو لے کے آیا تو کیا دیکھا؟ بصرے کے باہر دار پر سلیمان ہے، سلیمان سولی پا ہے، سلیمان شہادت پا چکے ہیں. تو یہ روتا ہوا آگے بڑھا اور سلیمان کے قدموں میں بیٹے کو ڈال کے کہتا ہے سلیمان یہ تمہارا بیٹا ہے، یہ تمہارا بیٹا ہے. کیسے میں بچا کے یہاں تک لے آیا ہوں سلیمان، میں نے ابھی تک اس کا نام نہیں رکھا ہے. سلیمان بتاؤ اس بیٹے کا نام کیا رکھوں؟ تاریخ کہتی ہے مرنے کے بعد لب ہلے، ایک نحیف سی آواز آئی، اس کا نام حسین رکھ دو. اجرکم الزہرا، اس کا نام حسین رکھ دو. یہ عشق ہے نا، یہ عشق ہے. اب ایک سفیر یہ ہے، چھوڑ دے رہا ہوں، ایک سفیر یہ ہے، ایک کوفے میں سفیر ہے کہ 18,000 نے بیعت کی اور ایک لمحے میں سب نے بیعت توڑ دی ہے. پر تو جملے سنے میں تمام ہے، تفصیل نہیں عرض کروں گا، وقت ہو گیا ہے. عزیزو تاریخ کہتی ہے کہ ادھر جناب مسلم ہے تاوا کے گھر میں ہے. تاریخ کہتی ہے صبح کا وقت ہو رہا ہے، جناب مسلم نے گھوڑوں کی آواز سنی، باہر آنے لگے. تاوا کہتی ہے آقا باہر نہ جائیے، یہ کوفہ کا خون کا پیاسا ہے. آواز دی اگر میں باہر نہ گیا تو یہ گھر کے اندر آ جائیں گے اور مجھے گوارا نہیں ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تیری بے پردگی ہو. میں کہوں گا آقا فریاد، ارے تاوا کے پردے کا اطلاع کرا، یہی کوفہ ہوگا. زینب بیرینا منادی کی صدا، حاضری زینب. جزاک اللہ. لیجئے تاریخ کہتی ہے مسلم گھر سے باہر آئے. آنے کے بعد عظیم جہاد کیا. میں بہت باتیں چھوڑ رہا ہوں عزیزو.
तारीख कहती है अजीम जिहाद किया जनाब मुस्लिम, यहाँ तक कि सूरज शुरू हो गया, धूप निकल आई, शिद्दत की धूप है, जनाब मुस्लिम अकेले हैं और शिद्दत की धूप में प्यास ज्यादा लगती है ना, प्यास बहुत लगती है। अब मुस्लिम को पानी भी कौन पिला रहा है, अपना कोई नहीं है, पानी भी कौन पिला है। तारीख कहती है जनाब मुस्लिम ने लड़ते लड़ते लश्कर को बहुत दूर भगा दिया था, तो जनाब मुस्लिम ने सोचा कि लश्कर तो काफी दूर जा चुका है, लाओ प्यास लगी है, पानी तो नहीं मिल सकता है, लेकिन हाँ ये दीवार बनी है मकान की, लाओ इसके साए में थोड़ी देर खड़े हो जाएं ताकि हमें कुछ राहत मिल जाए, जब तक लश्कर आएगा हम आराम कर लें, फिर लश्कर पर हमला करेंगे। अभी जनाब मुस्लिम उस दीवार के साए में खड़े ही थे कि ऊपर बैठी हुई औरतों ने आग बरसाना शुरू कर दिया। जनाब मुस्लिम के सर पर आग बरस रही है। अब सुनेंगे अजीजों, तारीख कहती है कि जनाब मुस्लिम को धोखे से गड्ढे में गिराया गया, अब गिरफ्तार करके मुस्लिम को दरबार में लाया गया। बस मैंने तमाम कर दी मस्जिद, दरबार में लाया गया मुस्लिम को, एक मर्तबा वसीयतें भी हो चुकी हैं, सारी वसीयतें हो चुकी हैं। मुस्लिम के लिए हुक्म हुआ कि दारुल अमारा की छत पे ले जाओ और मुस्लिम के सरोतन में जुदाई पैदा कर दो। लीजिए जनाब मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पे लाया गया, दारुल अमारा की छत पे जनाब मुस्लिम कहते मुझे मोहलत दे दो, मोहलत मिली। जनाब मुस्लिम ने मक्के का रुख किया, एक मर्तबा आवाज दी अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। जैसा ही हुसैन को सलाम किया, पास खड़े हुए पास करके कहा